సోనం వాంగ్చుక్ దీక్ష విరమించారు. ఈసారి ఆయనతో ప్రభుత్వం దీక్ష విరమింపచేసింది. మరి కాక్రోచ్ల ఉద్యమం నడుస్తుందా, మధ్యలో ఆగిపోతుందా? కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయకపోయినా ఉద్యమం ముందుకు వెళదా? కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్ సమక్షంలో సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ తన నిరాహార దీక్షను విరమించారు. 26 రోజుల తర్వాత నా నిరాహార దీక్షను విరమించానని ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు. దేశంలో హింస చెలరేగే అవకాశం ఉండడంతో వివిధ షరతులపై సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని చెప్పారు. మంత్రుల నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ తీసుకున్నాకే దీక్ష విరమించానని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీని అడ్డుకునేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, లీకేజీ కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు తగిన పరిహారం ఇస్తామని వారు రాతపూర్వక హామీ ఇచ్చారని చెప్పారు. Supports the ruling party. That if tomorrow we don't see any movement towards a resolution, then either tomorrow or day after we'll be giving a nationwide bigger call than 20th July for us to be able to address this issue and continue with the protest. सिर्फ जो अभी FIRs हुई है बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे उन पे फ्यूचर में भी कोई FIR या लीगल केस ना हो. कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस है. उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हमें इस बाबत मिल जाएगा. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई. हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं. యువతను రెచ్చగొట్టడం, దేశద్రోహం లాంటి కేసులు పెట్టి వాంగ్చుక్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే 6 నెలల పాటు జైల్లో పెట్టింది. ఆయన సంస్థలకు ఫండింగ్ ఆగింది. ఇలాంటి సమయంలో ఆయన జంతర్ మంతర్ లో దీక్షకు దిగారు. మొత్తం మీద ఆయన దీక్ష విరమించేలా కేంద్రం ఒత్తిడి తెచ్చారు. నయానో భయానో ఆయన దీక్ష విరమింపజేశారు. దేశంలో హింస జరిగే ప్రమాదం ఉందన్న అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తాను దీక్ష విరమించానని సోనం వాంగ్చుక్ చెప్పారు. అంతకుముందు వాంగ్చుక్ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కానీ నిరాహార దీక్ష విరమించే సమయంలో ఆయన ఈ డిమాండ్ను ప్రస్తావించలేదు. तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए. अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर. So I again request the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, please sack Dharmendra Pradhan. If you don't sack Dharmendra Pradhan, the youth will ask for your resignation. अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे. ये कुछ नहीं है इसके अलावा. हमें तो पहले दिन से पता था. कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे. आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है. इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? उसे भी समझना चाहिए. दीपके को बच्चा है अभी, आपको मौका मिला है छात्रों का नेतृत्व करने का, इसको गंवा मत देना. और हम इसीलिए ये लड़ाई जो छात्रों की जो गूंज है, ये राहुल जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और हम लोग लड़ते रहेंगे. மோடியினுடைய பிறந்த நாள் செய்தியாக இருந்தது. அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில போராட்டம் தீவிரமடைந்து வந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு டெல்லியில கடுமையான ஒடுக்குமுறை மாணவர்கள் மீது ஏவப்பட்டிருக்கிறது. ఢిల్లీயினுடைய కావల్తరి మిగ మోసமான நடந்தது நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பார்த்திருப்பீங்க. ఉద్యమం సీజేపీది గాని సోనం వాంగ్చుక్ది గాని కాదని ఇది ఇప్పుడు దేశ యువత ఉద్యమంగా మారిందంటున్నారు కొందరు. వాంగ్చుక్ దీక్ష విరమణపై ఉద్యమంలోని కొందరు ఆయన అవసరం ఇక లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ ఉద్యమంతో దేశంలో జెన్జీ మేల్కొనిందని చెప్పొచ్చు. సోనం వాంగ్చుక్ ను మేనేజ్ చేసినంత మాత్రాన ఉద్యమం ఆగబోదన్న సంకేతం ఇచ్చారు. ఆయన లేకపోతే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ లాంటి వారు ఉద్యమాన్ని నడిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరో 6 నెలల్లో ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, पंजाब लांटी कीलक राष्ट्राల్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి. रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए. अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है दिया जाता है. तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है. जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था
फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर యాక్షన్, అకౌంటబిలిటీ. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో యువత వీధుల్లోకి వస్తోందని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఇంటర్నెట్ డౌన్ చేసినా, మెట్రో స్టేషన్లను మూసేసినా ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. అందుకే ప్రభుత్వం కూడా ఒక మెట్టు దిగింది. లీకులపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు కఠిన చట్టం తెస్తామని ప్రకటించింది. నిరసన నుంచి ప్రభుత్వం ఎలాంటి పాఠం నేర్చుకోకపోతే అతిపెద్ద తప్పిదం కానుంది. విద్యార్థులను పోలీసులు చితకబాదడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ పరువు పోయినట్లయింది. విదేశీ మీడియాలో ఈ వీడియోలు బాగా వైరల్ అయ్యాయి. ప్రజలను, ఉద్యమాలను ఏ ప్రభుత్వం తేలికగా తీసుకున్నా కష్టమేనన్న సంకేతం పంపారు మన దేశ యువకులు. ఉద్యమ ప్రభావం దీర్ఘకాలంలో కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. నిన్న మొన్నటి వరకు మోదీ సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా గలం విప్పాలంటేనే భయపడేవారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. సోనం వాంగ్చుక్ ఆందోళన విరమించిన ఉద్యమం దేశంలోని అన్ని నగరాలకు పాకింది. ఇప్పుడు స్వచ్ఛందంగానే జంతర్ మంతర్ దగ్గర యువత ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఇవి ఇంకా ముదిరితే బీజేపీకి నష్టం జరిగే ప్రమాదం లేకపోలేదు. ప్రభుత్వం మెట్టు దిగి చర్చలకు వస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధులు మాత్రం బెట్టు వీడటం లేదు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతున్నారు. పేపర్ లీక్ ఘటనల్లో దోషులకు 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, 10 కోట్ల వరకు జరిమానా విధించేలా ముసాయిదా బిల్లును రూపొందించింది కేంద్రం. ఈ బిల్లును కేబినెట్ ఆమోదించింది. 2024 నాటి ప్రవేశ పరీక్షల చట్టానికి కేంద్రం కీలక సవరణలు చేయనుంది. ప్రస్తుతం ఈ చట్టం కింద ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీకి పాల్పడిన వ్యక్తిగత కేసుల్లో దోషులకు 3 నుంచి 5 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, 10 లక్షల వరకు జరిమానాను విధిస్తున్నారు. ఈ శిక్షలు, జరిమానాలను భారీగా పెంచుతూ చట్టాన్ని సవరించనున్నారు. పేపర్ లీక్లపై విచారణకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తామని మోదీ హామీనిచ్చారు.